ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے، خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد محمود، اس کانفرنس میں مزید کیا کہا گیا، بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی، اور اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت جو شہداء ہیں ان کی عظیم جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ فورم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ جو نمٹے گی۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت گردی اور عسکری پسند کے خلاف حاصل شدہ اہداف ہیں ان کے فائد کو مستحکم کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، اور اس فورم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اپنے کشمیر بہن بھائیوں کے جو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہے وہ ہر صورت میں جاری رکھے گا۔ لیکن اس کے علاوہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی آج اس فورم نے ڈسکس کیا تھا، اور عام انتخابات میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود جو ماحول بنایا گیا، جو فراہم کیا گیا، اس پر تمام سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا گیا۔ اور ایک کانفرنس میں آج پاکستان کی مسلح افواج نے جو دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا۔ اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے کلیئر کٹ آج اس فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ سوائے سیکورٹی کے کسی بھی لیول پر افواج پاکستان کا اس تمام تر عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فورم نے اس بات پر بھی اظہار کیا کہ کچھ مخصوص عناصر جو ہیں، سیاسی عناصر، سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ جو ہیں سیگمنٹس ہیں، ان میں مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلح افواج کو بدنام کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات جو ہیں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے تحقیقی مسائل پر توجہ کرنے کی بجائے ایسے مفاد مناصر جو ہیں اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں ایسے منفی پروپیگنڈے پر صرف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناکامیوں کو پس پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی طرف ان کی توجہ ہے۔ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب جو قانونی عمل ہے اس کی پیروی کی جائے۔ فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جو جمہوری انداز میں منتقلی ہے اس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا، اور کہا کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا۔ جی اچھا خالد محمود، یہ بتائے گا جس طرح کے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا انتخابی عمل سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، انتخابات کے بعد کے ماحول کے بارے میں، سیاسی اور معاشی استحکام کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے؟ جی دیکھیں جی، چونکہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ انتخابات کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا، اور تمام کا جو مینڈیٹ تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس تھا، اور جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی بھی اسے اس فورم نے جو ہے مذمت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کام صرف سیکورٹی فراہم کرنا تھا اور اس ماحول کو جو ہے وہ اس قابل بنانا تھا، محفوظ بنانا تھا۔ محفوظ ماحول جو ہے وہ فراہم کرنا صرف سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری تھی، اور افواج پاکستان کا جو انتخابی عمل ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آج کور کمانڈر کانفرنس میں تفصیلی ڈسکس کیا گیا انتخابات کے نتائج اور انتخابات کے جو سیکورٹی فورسز نے فراہم کیا، ماحول فراہم کیا، اور وہاں پہ جو انتظامات کیے گئے تھے ان کی تمام جو کوششیں ہیں ان کو بھی آج سراہا گیا، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ اب ہی آئے گا۔ گڈ گورننس، معاشی بحالی کی جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تمام جو اس وقت میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ماحول بنایا گیا ہے اس کی بجائے جو ہے ایک ملک کے استحکام اور سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال کی طرف کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی سیاسی عدم استحکام اور غیر قانونی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس فورم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد جو سیاسی بیان بازی ہے وہ جاری ہے، جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لے کر کوئی ثبوت فراہم کیے بغیر جو ہے وہ ایسا عمل جاری ہے۔ اس فورم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ کوئی ایسے ثبوت سامنے لائے جائیں جس سے مناسب قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے۔ جو اقتدار کی منتقلی ہے اس کے حوالے سے بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ پرامن اقتدار کی منتقلی ہوئی، ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت کو یہ اقتدار منتقل ہوا عام انتخابات کے بعد، سیاسی ماحول اور ایسا ماحول، محفوظ ماحول فراہم کیا گیا کہ انتقال کی پرامن منتقلی ہوئی۔ اس کے علاوہ انتخابات کے ماحول جو ہے وہ اس میں سیاسی اور معاشی استحکام لانے کے حوالے سے بھی فورم نے کہا کہ یہ سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا۔
جی खालिद महमूद, इसके अलावा इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा आइन के तहत। तो इस हवाले से आइंदा दिनों में क्या इक़दाम किए जाने लगे हैं? जी देखें जी, इस हवाले से क्योंकि पहले ही वाज़ेह पॉलिसी है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, केसेस भी चल रहे हैं और अब ये सोशल मीडिया पर भी और दीगर जगहों पर भी आ रहा है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज फिर इज़हार किया गया कि जो रियासती अदारों के ऊपर हमलों में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी वाक़यात में 9 मई के वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत भी जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये मौजू थे आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम तर जो इंतखाबात हैं उस वाले से बातचीत की गई और फोरम ने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि इक़्तिदार की मुंतकली जो है वो पुरअमन और महफूज माहौल में हुई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना इसमें भरपूर किरदार अदा किया और एक महफूज और माहौल जो है वो फराहम किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से और इसी सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों से जो है आज अदारों के दरमियान जो है वो मजबूत हुए हैं और इनकी जो कुर्बानी है उसको भी सराहा गया। इसके अलावा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पर बात की गई कि ऐसी इक़्तिदार की मुंतकली के बाद जो है वो मरकज और सूबों में जो है इक़्तिदार मुंतकिल हो चुका है और इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। वाज़ेह तौर पर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस बात को सराहा है कि इक़्तिदार मुंतकिल हो चुका है और अब आने वाले दिनों के बारे में सोचना चाहिए और बजाय सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर जो मीडिया के अदारे हैं उनके जरिए कोई ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा करने की बजाय आगे की तरफ सोचना चाहिए ताकि एक सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सामने आ सके। जी खालिद महमूद, जैसा कि आपने जिक्र किया सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसका सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ऊपर क्या बातचीत हुई है? मायूसी, तफरकाबाजी, इश्तियाल अंगेजी, गलत और जाली खबरों का फैलाना, गलत प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल, क्या तशवीश सामने आई? जी देखें जी, इस हवाले से चूंकि पहले ही वाज़ेह पॉलिसी जो बिल्कुल वाज़ेह जो तफरकाबाजी है वो है और जो अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बाहर जो ट्विटर है हैंडल लोग बैठे हैं मुल्क से बाहर बैठकर वो ऐसी कार्रवाइयां करते हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी चीजें जो है वो नशर की जाती हैं। इस हवाले से तो पहले ही वाज़ेह पॉलिसी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, FIA की जानिब से जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप जब से इंतखाबात हुए हैं इस इंतखाबात के हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन जो है वो जारी है बैरून मुल्क से भी और अंदरून मुल्क से भी कि इस कैंपेन में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस फोरम ने आज इस पर इंतहाई मजम्मत इसकी की और इनका कहना था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका इस इंतखाबी अमल से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम जो मैंडेट था ये इलेक्शन कमीशन का था और इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट के मुताबिक जो है वो माहौल फराहम किया और सिक्योरिटी फोर्स ने सिर्फ इस माहौल को महफूज बनाया और जो तमाम सिक्योरिटी अदारे के लोग थे उन्होंने कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ मिलकर इस इंतखाबी अमल को जो है वो मुकम्मल किया। लिहाजा इस बात पर भी कहा गया कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पाक फौज के खिलाफ या अदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि इस सूरत हाल में सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जो है वो लजाया जा रहा है और सियासी और गैर जमीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें चंद अनासर मुलव्वस हैं जो ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि अदारों को बदनाम किया जा सके और फोरम ने जो ये गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी है, जज्बाती इश्तियाल अंगेजी है, इसका सहारा लेकर जो लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं उसकी भी मदद की गई और ये भी कहा गया कि इस कैंपेन की बजाय जो है वो एक मुनासिब जो माहौल है, मुनासिब जो सबूत हैं वो सामने लाए जा सके ताकि कानूनी अमल की लाए जा सकें। खालिद महमूद, मजमूई तौर पर जो अभी हुकूमत की इक्वेशन बनी है, जो माहौल बना है इंतखाबात के बाद, उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया है? जी बिल्कुल जी, जो आज ये फोरम था इसका मकसद ही आज यही था कि इक़्तिदार की जो मुंतकली है वो हो चुकी है। तमाम सूबों में जो गवर्नमेंट है वो तश्कील दी जा चुकी है, वफाक में भी हुकूमत बन चुकी है और उसमें इक़्तिदार की जो मुंतकली है इस पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि तमाम जो इक़्तिदार की मुंतकली का मरहला था वो पुरअमन तरीके से जो है वो अमल में आ गया है और इसके बाद जो इंतखाबात का माहौल है उस पर डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आएगा। तमाम सूबों में गवर्नमेंट बन चुकी है और वफाक में भी वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली जो है वो आएगी। फोरम ने जो है वो मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया कि सूबे जो है वो अपनी इस हवाले से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे। अदम इस्तेहकाम की जो पॉलिसी थी वो खत्म होनी चाहिए और उसके बाद जो भी सूबे हैं वो उसमें अपनी मुआशी पॉलिसियों को सामने लाएंगे। वफाक की जानिब से भी इसी तरह इस फोरम ने इत्मीनान का इजहार किया कि वो सूबों में इत्मीनान का इजहार किया गया है।